شاعر بانی کی ترتیب کی کتاب پہلے صفحے سے ہم شروع کریں گے۔ شاعر بانی کی ترتیب کی کتاب خداوند تمہارے ساتھ ہو، ہم دعا مانگیں۔ قادر مطلق خداوند، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں۔ اپنے روح القدس کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ ایک قدوس خدا، ایک قدوس خدا، ایک قدوس خدا، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور جن باتوں کا میں تجھے حکم دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہے۔ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی، تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپ اس میں محبت رکھو گے تو اسے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اے عزیزو، ہم آج کی صبح یہاں پر اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خداوند کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے تھوڑی دیر کی خاموشی میں اپنے آپ کو آزمائیں اور خدا کا فضل مانگیں، تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں۔ سب مل کر کہیں گے، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے، ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن ناراستی سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر، یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ آمین۔ ہمارے منجی اور خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں، اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ قادر مطلق خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت سے ان سب سے جو اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی طور پر سچے ایمان کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، وہ ہم سب پر رحم کرے اور ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے، اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستقب و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ ہم خداوند کی حمد و تعظیم کریں گے۔ سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب زبور نمبر 39 ہم گائیں گے 39۔
جو لوگ بعد میں لوگ آئے ہیں پیچھے جو جگہ ہے وہاں جا کے بیٹھے, سائڈوں پہ جو کرسیاں وہاں پہ بیٹھیں. جو بیٹھے ہوئے ہیں انہیں نہ کہیں گے جی آگے آگے ہو جائے. اب سائڈوں پہ جہاں سیٹیں لگی ہیں خالی ہیں وہاں بیٹھے, نہیں تو پھر آپ اوپر جائیں. دعا مانگیں اور خدا ان کی شکر گزاری کریں آج کے دن کے لیے, اس وقت کے لیے, اچھے موسم کے لیے, ان زندگیوں کے لیے جو خدا نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہیں. انہیں خدا کے خوف میں رکھ کر بسر کریں اور اس بات کا شکر ادا کریں کہ خدا نے آپ کو گزرے وقت میں جو برکتیں جو نعمتیں دی ہیں ان کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کریں, اور آنے والے دنوں میں بحالی خوشحالی کی امید رکھیں اور خدا کا شکر ادا کریں. خواتین میں سے کوئی بھی خاتون دعا میں رہنمائی کر سکتی ہے. چند الفاظ میں شکر گزاری کی دعا کیجیے. خواتین سے درخواست ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی دعا کر سکتی ہے. آج کا جو یہاں بس چھایا ہوا ہے, جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ساری نشانیں تیرے آگے جھکی ہوئی ہیں. ایک ایک جان تیرے نام سے سیر اور سودا ہو, یہاں سے برکت پا کے جائیں. آئے خدا گواہن پہ میں تیرا بڑا ہاتھ مانگ لیتی ہوں. آئے خدا من سازوں بازوں پہ تیرا بڑا ہاتھ مانگ لیتی ہوں. اپنے جلال کے اس میں تیرا جلال ظاہر ہو. تو جلال کا بادشاہ ہے, تو یہاں موجود ہے. تو آئے خدا سب کچھ کرنے کو بھرے دیکھتا ہے. دل کی مرادوں کو پورا کرنا, جو کمزوری کی حالت میں کمزوری کو دور کرنا. اپنے خادم کی دیر بڑا ہاتھ مانگ لیتی ہوں. جب گیا خدا مری کے کیسے سلام کے پیسے سلام کی واپس لوٹے, اپنے خادم کے لیے خدا تیرا بڑا ہاتھ مانگ لیتی ہوں. ہمیں خدا ہماری زندگیوں کے لیے جو کلام کرتے ہیں ہمیں سکھاتے ہیں. آئے خدا اس وقت کے لیے یہ سورہ تیرا شکر کرتی ہوں. چاہے خدا آج کا کلام میرے لیے, میرے خاندان کے لیے, بچوں کے لیے سلام بھی چاہتی ہوں. نوجوان نسل کے لیے تیرا بڑا ہاتھ مانگ لیتی ہوں. تیرے راستے بھٹکے ہوئے ہیں ان کو راستے پہ لا. تو رحم کر, کرم کر, فضل کر. تیرا فضل ہی ہماری کافی ہے. آئے خدا میں نے زیادہ مانگا معاف کر, مانگنا بھول گئے تو یاد ادا تیرے پیارے کلام کی آمین. آمین. گیت نمبر 131. شکر ادا کریں ساری تعریف کے لیے, ان سازوں کے لیے, نوازوں کے لیے خدا کا شکر ادا کریں. جو لوگ نہیں آئے ہم ان کے لیے دعا کریں. جو کمزوری کی حالت میں ہیں ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے دعا مانگیں کہ خدا انہیں ہمت, جرأت اور طاقت اور صحت اور تندرستی عطا فرمائے. صفحہ نمبر 736. آج کا دوسرا ورد افسیوں دوسرا باب 13ویں آیت سے 18ویں آیت. افسیوں کا خط دوسرا باب 13ویں آیت سے 8ویں آیت, 18ویں آیت, 13 سے 18. صفحہ نمبر 185. اگر آپ میں سے کوئی حوالہ پڑھنا چاہے اپنا ہاتھ دکھائیں. چلو شباز پڑھیں. پھر ہمیں گیت گائیں گے. گیت نمبر 140 140. دل کے داغ کو دھوئے کون, لہو جو کہ کروس سے جاری. گیت نمبر 140 ہوگا. پھر اس کے بعد ہم مقدس مرکز کا انجیلی بیان سنیں گے. چھٹا باب 30ویں آیت سے 34ویں آیت. مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل, چھٹا باب 30ویں سے 34ویں آیت, صفحہ نمبر 40. پادری صاحب آپ یہ حوالہ پڑھیں گے. آخری دعا عبید آپ پڑھیں گے. میرے ہاتھ میں چند ایک ضروری اشتہارات ہیں. کہ تو نے ہمیں زندوں کی زمین پہ رکھا خداوند, اور ہمیں یہ وقت بخشا خداوند کہ میں خاندان کی صورت میں خداوند تیری حضوری میں جھکے خدا پاک خدا, اور تیری پرستش کرے, تیری حمد و ثنا کرے خدا پاک خدا. اے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں خدا پاک خدا, خوبصورت دن کے لیے, خوبصورت لوگوں کے لیے, تیرے خادمین کے لیے خداوندوں کے خدا, کہ خدا پاک خدا سب کو سلامتی سے پایا, اور خدا پاک
निगरानी की और हमें अपनी हुजूरी में झुकने की तौफीक बख्शी। हम तेरा शुक्र करते हैं। खास तौर पे खुदा पाक खुदा जितने लोगों के नाम तेरे मज़बा पे रखे गए हैं खुदावंद, इन तमाम जिंदगियों को तेरे हैंड ओवर कर देते हैं और तेरे आगे इंतजार करते हैं खुदावंद कि तो अपना पाँव और कभी हाथ बढ़ाकर इन तमाम जिंदगियों में खुदा पाक खुदा अपना काम कर खुदा पाक खुदा, और इनका खानदानों को खुदावंद ईमान की मजबूती अता कर खुदावंद। ऐ खुदा पाक खुदा तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तू हमें रोज बरोज अपनी हज़ूरी में झुकने की तौफीक बख्शता है। ऐ खुदा पाक खुदा आज के खूबसूरत वक्त में अभी इसी वक्त से खुदा पाक खुदा हम अपने आप को अपने दिलों को तेरे हज़ूरी में रखते हैं खुदावंद कि तू हमें खुदा और सच्चाई से प्रस्तुत करने की तौफीक बख्श, ताकि खुदा पाक खुदा गाना बजाना तुझे पसंद आए खुदावंद। ऐ खुदा पाक खुदा तेरे खादम खुदा पाक खुदा आज जो भी अल्फाज बोले खुदावंद वो नहीं बल्कि तू उनमें से होके बोलना खुदा पाक खुदा। ऐ खुदा पाक खुदा तेरा बर यहाँ पे छाया रहे, तेरी रहमत यहाँ पे बढ़ती रहे खुदा पाक खुदा, और आने वाली तमाम जिंदगियां खुदावंद कोई भी यहाँ से खाली ना जाए बल्कि तेरी बरकतों को यहाँ से लेकर लौटे खुदा पाक खुदा। और बख्श दे खुदा पाक खुदा कि हम तुझे अपने दिल में जगह दे खुदा पाक खुदा, क्योंकि हमारा बनाने वाला खालिक और मालिक तू है खुदा पाक खुदा। एक बार फिर से खुदा पाक खुदा जितने लोगों के नाम खुदा पाक खुदा तेरे कादम ने यहाँ पे रखे हैं, हम तेरे दिल से तेरे आगे खुदा पाक खुदा मिन्नत करते हैं खुदावंद कि उन घरानों में खुदा पाक खुदा तो अपना काम फिलफौर कर खुदा पाक खुदा, क्योंकि तू फिलफौर का खुदा है खुदा पाक खुदा, और तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है। तेरे ही नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ मरकूम है, खुदावंद फरमाता है उन चरवाहों पर अफसोस जो मेरी चरागाह की भेड़ों को हलाक और परागंदा करते हैं। इसलिए खुदावंद इसराइल का खुदा उन चरवाहों की मुखालफत में जो मेरे लोगों की छुपानी करते हैं यूँ फरमाता है कि तुमने मेरे गला को परागंदा किया और उनको हाँक कर निकाल दिया और निगहबानी नहीं की। देखो मैं तुम्हारे कामों की बुराई तुम पर लाऊंगा, खुदावंद फरमाता है, पर मैं उनको जो मेरे गला से बच रहे हैं तमाम ममालिक से जहाँ जहाँ मैंने उनको हाँक दिया था जमा कर लूँगा और उनको फिर उनके गला खानों में लाऊंगा और वो फलेंगे और बढ़ेंगे, और मैं उन पर ऐसे चौपान मुकर्रर करूँगा जो उनको चराएंगे और वो फिर ना डरेंगे ना घबराएंगे ना गुम होंगे, खुदावंद फरमाता है। देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, कि मैं दाऊद के लिए एक सादिक शाह पैदा करूँगा और उसकी बादशाही मुल्क में इकबालमंदी और अदालत और सदाकत के साथ होगी। उसके अयाम में यहूदा निजात पाएगा और इसराइल सलामती से सकूनत करेगा, और उसका नाम ये रखा जाएगा खुदावंद हमारी सदाकत। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। पाक कलाम में यूँ रकम है, मगर जो तुम पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नज़दीक हो गए हो, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। चुनाचा उसने अपने जिस्म के ज़रिए से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाबतों के तौर पर थे मौकूफ़ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में से एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नज़दीक थे दोनों को सुलह की खुशखबरी दी, क्योंकि उसी के वसीला से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के रिवाज से बरकत हो, आमीन। Yeah.
हमारे लिए आज की तीसरी तिलावत। और रसूल यसू के पास जमा हुए और जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उससे बयान किया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग वीरान जगह में चले आओ और ज़रा आराम करो, इसलिए कि बहुत लोग आते जाते थे और उनको खाना खाने की भी फुर्सत ना मिलती थी। बस वो कश्ती में बैठकर अलग एक वीरान जगह में चले गए और लोगों ने उनको जाते देखा और बथेरों ने पहचान लिया और सब शहरों से इकट्ठे होकर पैदल उधर दौड़े और उनसे पहले जा पहुँचे। और उसने उधर कर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानद थे जिनका चरवाहा ना हो, और वो उनको बहुत सी बातों की तालीम देने लगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। सब लोग निकाले इस सफर में हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार करेंगे और कहेंगे, मैं ईमान रखता हूँ एक बाप पर जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदावंद यीशु मसीह पर जो खुदा का इकलौता बेटा है, कुल आलमों से पेशतर, अपने बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद। सब बोले, और रूह कुद्स की कुदरत से कम्मारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना और पैंतुस पलातुस के हद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन पाक नविश्तों के बामूजब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आने वाला है। उसकी सल्तनत ख़त्म न होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर जो खुदावंद और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादर है। उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तुत और ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक आम रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ।
मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। आसमानी बाप, इस वक्त हम सब तेरा कलाम सुनने के लिए तैयार हैं, तेरे पाकरू की रहनुमाई चाहते हैं, अपनी कमज़ोरियों को तेरे हाथ में देते हैं। तो अपनी कुव्वत हमें अता फरमा ताकि हम तेरे कलाम की हकीकतों को, सच्चाइयों को समझ सकें और हमारे वसीले से दूसरे लोग बरकत पाएँ। खुदा बाप, बेटे और उलकुस के नाम से। जमायत बैठ जाए। खुदा का खादिम होते हुए आप सबकी खिदमत में इस्लाम अर्ज़ करता हूँ। आप सबका खुदा के घर में आना, बैठना, हम्दो सना करना, कलाम मुक़द्दस की सच्चाइयों को सुनना, खुदा यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक होना, सब आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए और आपकी शख्सी ज़िंदगी के लिए, ख़ानदानी ज़िंदगियों के लिए रूहानी ताज़गी का सबब ठहरे। चूँकि हम पिछले चंद दिन मसीही ख़ानदानी ज़िंदगी पर गौर करने के लिए क्या मुबारक, जहाँ ज़िंदगियाँ तब्दील होती हैं, जहाँ ज़िंदगी का मकसद हासिल होता है, वहाँ गए। आप लोगों को हमने याद किया और लेक्चर देने से पहले एक छोटी सी शख्सी ज़िंदगी को जांचने की मिसाल दी और आपको भी देना चाहता हूँ। जो लोग आज खुदा के घर में बैठे हैं, मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। भट्टी साहब, आपको भी अबू धाबी से आए हैं, पिछले संडे भी थे आप, हम आपको वेलकम करते हैं। आप सब लोगों को कि आप खुदा का कलाम सुनने के लिए खुदा के घर में मौजूद हैं। ये दिन, ये वक्त, ये एक टाइम, ये आपका बहुत बड़ा क्वालिटी टाइम है, अहम वक्त है जब आप सुनते हैं और खुदा का कलाम सुनते हैं। यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा, ये हवाला निकालें ताकि आप इसको समझने के लिए इस हवाले को बेहतर तरीके से जान सकें कि ये हवाला, ये कलाम का हिस्सा जो पढ़ा गया, इसमें आपके लिए क्या पैगाम है। खुदा का ये बंदा यिर्मयाह, ये लोगों को तंबीह करता है, लोगों को आगाही देता है, अवेयरनेस देता है कि आपकी खताओं के सबब से, आपके गलत कामों के सबब से, आपकी नाइंसाफ़ी के सबब से, आपके उन रवैयों के सबब से, आपकी उस गलत सोच के सबब से पूरी कौम पर मुश्किलात आने वाली हैं। आज की दुनिया में भी, हमारे मुल्क में भी, हमारी कम्युनिटी पर भी जो मुश्किलात आती हैं, जो सानहात गुज़र जाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा जो सबब होता है, जो असबाब होते हैं, वजूहात होती हैं, हमारी अपनी खताएँ भी हैं, गलतियाँ भी हैं, गुनाह भी हैं, नाफरमानी भी है, बददयानती भी है, नाशुक्री भी है। खुदा का ये बंदा यिर्मयाह, खुदा ने इसको ऐसे वक्त में इस बड़ी खिदमत के लिए चुना। इसकी जो खिदमत का दौरानिया था वो तवील था और उसने लोगों से कहा कि आपके गुनाह और आपकी बुत परस्ती के बायस आप लोगों पर हादसा अजीम, बड़ा हादसा आने वाला है, वबाएँ आपके दरमियान आने वाली हैं। पहले ही बता दिया। मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, अभी कोरोना फिर आ रहा है। क्या आ रहा है? महदूद रहिए और सब बोलेंगे तो महदूद रहें और महदूद रहें और अपने आप को थोड़ा महदूद रखें, अपनी बचत करें, अपनी एहतियात करें इन वबाओं के सबब से। वहाँ भी वबाएँ आने वाली थी, ज़बरदस्त आफतें आने वाली थी। उसने नबूवत की कि अगर आप बाज ना आए तो फिर आप असीर हो जाएंगे, आज़ादी ख़त्म हो जाएगी, आप असीर हो जाएंगे, दूसरे मुल्क में चले जाएंगे, बाबल में चले जाएंगे। और ऐसा हुआ, लोग बाज नहीं आए। फिर जाके वहाँ पर होते हैं बाबल दिया नहरां ते जदों बैठे असी जा सयून उनकर याद, रोए मार ढाई मार मार के रोने लगे। सयून याद आने लगा, अपना मुल्क याद आने लगा,
اپنی آزادی یاد آنے لگی. آپ بہت آزاد لوگ ہیں اس وقت. میں آپ کو یہ بتا دوں, آپ جب چاہیں جہاں چاہیں خدا ان کا نام لے سکتے ہیں, چلتے چلتے لے سکتے ہیں, موٹر سائیکل پہ بیٹھے خدا کی شکر گزاری کر سکتے ہیں, عام بس میں سفر کرتے ہوئے کر سکتے ہیں. تو جب وہ وہاں گئے تو پریشان تھے, رو رہے تھے. تو جو وہاں کے لوگ تھے, جیسے ہماری کوائر جب ایک جان ایک روح ہو کر گاتی ہے تو لگتا ہے پتہ کہ زندہ کوائر ہے. پرستش کے وسیلے سے لوگ برکت پاتے ہیں. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے, تو لوگوں نے کہا کچھ گائیں. اب گائیں, بڑا ادھر گاتے تھے, ہم تو سنا کرتے تھے, اب گائیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا گائیں, ہم اپنے دیش میں نہیں ہیں, اپنے وطن میں نہیں ہیں. ٹنگ دیتا اساں بربتا بینتاں دے رکھا نال اونچے درختوں کے اوپر بیانت دی ہیں. چھوڑ دیا گانا, ہمارے اندر ہی خوشی نہیں ہے. بن دیتیاں اسی بربتاں بیتاں دے رکھا نال. ساڈے قید کرنے والے کہندے او کچھ تو سناؤ بھائی, کچھ تو گائیں, حمد و ثنا کریں. اور انہوں نے کہا ہم کیسے گائیں, کیونکہ ہم بیگانہ دیش میں ہیں, ہم اسیری میں آ گئے ہیں, ہماری آزادی ختم ہو گئی ہے. آپ اپنے گھروں میں آزاد ہیں, خواتین بھی سنیں, مرد حضرات بھی سنیں. چھوٹی سی کہانی ہے, آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایک شخص, جیسے آپ بے روزگاری ہے, بے روزگار تھا, نوکری چھوٹی, چلتے چلتے کیسی جگہ پہ پہنچ گیا جو بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا. تو جا کے اس نے بھی سلام کر دی. اس نے کہا بھائی کیسے؟ اس نے کہا جی مجھے نوکری چاہیے. اس نے کہا تو کیا کر سکتا ہے؟ کہتا میں ایک سیاسی آدمی ہوں. کیا ہوں؟ آپ سیاسی ہیں کہ نہیں؟ اونچی بولے بھائی گیلری والے, سیاسی ہیں کہ نہیں؟ نہیں ہے, میں سیاسی ہوں. سیاسی کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص, وہ عورت, وہ مرد جو افہام و تفہیم کے ساتھ, عقل مندی کے ساتھ, حکمت کے ساتھ مسائل کا حل ڈھونڈے اور مسئلہ حل کرے, اس کو سیاسی کہتے ہیں. ہماری سیاست میں آج کل جو پاکیزگی تھی وہ ناپاکیزگی میں بدل گئی ہے, کیونکہ لوگ افہام و تفہیم سے کام بات نہیں کرتے اور نہ مسائل کو حل کرتے. اس نے کہا میرے پاس بڑے سیاسی لوگ ہیں یار. اچھا چل, چند دن پہلے میرے گھوڑوں کا جو اسٹیبل تھا نا, جہاں گھوڑے تھے, وہ اس آدمی کی ڈیتھ ہو گئی یار, اس کو وہاں لگا دو یار, نوکری دے دو. گھوڑے 2-4 دن گزرے. اس نے کہا ہاں بھائی بتا ذرا, یہ جو میرا گھوڑا ہے نا, سب سے مہنگا, سب سے اچھا, سب سے بہترین, بتایا کیسا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ یہ نسلی نہیں ہے, یہ گھوڑا اب آپ نے دیکھنا ہے کہ میں اور آپ نسلی ہیں کہ نہیں ہیں. آگے بات آنی ہے, مجھ پہ آئے گی, آپ پہ بھی آئے گی. اس نے کہا یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے. جیسے خریدا تھا اس کے پاس گیا, بھائی میں نے اتنے پیسے اتنی رقم دی ہے, یہ گھوڑا واقعی نسلی نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں جی یہ نسلی نہیں ہے. جب یہ پیدا ہوا تھا تو اس کی جو ماں تھی نا وہ مر گئی تھی, تو یہ گائے کے ساتھ پلا ہے. مایوس ہو آ گیا. اس نے کہا بھائی سیاسی آدمی, تجھے کیسے پتہ چلا, یہ بتا ذرا. اس نے کہا بادشاہ جو گھوڑے ہوتے نا, گھوڑے نسلی, سن رہے ہیں بھائی, نسلی گھوڑے, وہ جب چارہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے تو منہ اوپر کر کے کھاتے ہیں, یہ منہ نیچے کر کے کھاتا ہے. اس سے میں نے سمجھا کہ یہ نسلی نہیں ہے. اس نے کہا یار بندہ بڑا سمجھدار ہے. اس نے نا ملکہ کے پاس لگا دیا اس کو کہ آپ اس کے خاص ہوں گے, وہاں پہ اب خدمت سر انجام دیں. چند دنوں کے بعد اس نے آ کے پوچھا ہاں بھائی ملکہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت, ملکہ صحیح صاحبزادی نہیں ہے, طور طریقے تو ملکہ جیسے ہیں لیکن رویہ ان جیسا نہیں ہے. بہویں سن لیں, خاص طور پہ بہویں, جتنی بہو بڑی جہاں بیٹھی ہیں سن لیں, صحیح میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ یہ شہزادی نہیں ہے, کسی بادشاہ کے گھر میں یہ پیدا نہیں ہوئی. بڑا پریشان ہوا اور اپنی ساس کے پاس گیا. ساس کو کہنے لگا کہ بتائیں ذرا اپنی بیٹی کے بارے میں. اس نے کہا ہاں بادشاہ
چونکہ جب ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی تو آپ کے باپ نے رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن چند ہفتوں کے بعد ہماری بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی اور ہم نے یہ بچی لے کے پالی ہے۔ یہ واقعی بادشاہ زادی نہیں ہے۔ پریشان ہوا، اس نے کہا بھائی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بھائی اس نے کہا بادشاہ سلامت، جو اس کا رویہ ہے نا ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ اس کا کام ہے، جو اس کی خدمت میں مأمور ہیں، گھر والے، ان کے ساتھ اس کا رویہ جو ہے نا وہ بہت جاہلانہ رویہ ہے۔ اس کی عادات بادشاہ زادی والی نہیں ہے، ملکہ تو ہے یہ لیکن ہے نہیں ہے۔ پریشان بھی ہوا لیکن اسے پتہ بھی چل گیا، کیونکہ اس نے پوچھ لیا تھا جا کے۔ بادشاہ نے کہا بندہ بڑا کام کیا، اس کو میں اپنے ساتھ ہی لگا لیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا تو میرے دربار میں رہ، ادھر کام کر۔ بادشاہ نے 2-4 دن کے بعد کہا بھائی بتا میں کیسا ہوں؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اے سارے سن لو ذرا مرد حضرات بھی، بادشاہ سلامت ہے تو آپ بادشاہ، لیکن آپ کے طور طریقے جو ہے نا وہ بادشاہ والے نہیں ہیں۔ آپ کا رویہ، آپ کی گفتگو، آپ کا کردار بادشاہ والا نہیں ہے۔ آپ سن لیں سارے، چودھری تو سارے بننا چاہتے ہیں نا، کردار نہیں ہے۔ اس نے کہا بھی کیوں؟ اس نے کہا جا کے پوچھ لیں۔ اپنی والدہ کے پاس گیا محل میں، والدہ سے کہنے لگا کیا بات ہے، میں بادشاہ زادہ نہیں ہوں؟ تو اس کی ماں نے کہا ہاں بیٹا، ہماری اولاد ہی نہیں تھی اور ہم نے ایک چرواہے سے لے کے آپ کو پالا ہے، آپ کے گھر میں رکھا ہے۔ اس کو کہنے لگا بھی آپ کو کیسے پتہ چلا ہے کہ میں بادشاہ زادہ نہیں ہوں؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، جب میں نے ملکہ کے بارے میں کچھ بتایا تھا تو آپ نے مجھے انعام دیا تھا، بھیڑ بکریاں، اچھا فروٹ، اچھی چیزیں آپ نے دی، لیکن جو بادشاہوں کا طور طریقہ ہوتا ہے نا وہ بھیڑ بکرے نہیں دیتے، وہ ہیرے جواہرات انعام میں دیتے ہیں، موتی جواہرات دیتے ہیں انعام میں۔ اس لیے بادشاہ سلامت آپ بادشاہ زادے نہیں ہیں۔ کہاں سے اسے پتہ چلا کہ یہ نسلی نہیں ہے؟ کہاں سے پتہ چلا کہ اس کا خون کیا ہے؟ انسان جب بولتا ہے تو اس کے خون کا پتہ چل جاتا ہے۔ تعارف تو فقط ایک رسم ہے، لہو جب بولتا ہے تو اپنا تعارف خود ہی کروا دیتا ہے۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت تو بھی بادشاہ نہیں ہے۔ خواتین بیٹیوں سے خاص درخواست کرتا ہوں، ایک بزرگ نانی تھی، اس نے کہا بیٹا ادھر آ، شادی ہونے والی تھی اس کی، تو اب دوسرے گھر میں جا رہی ہے، سارا دن بے شک آپ کی کسی نہ کسی وجہ سے لڑائی ہو جائے میاں بیوی کی، کوئی بات نہیں، رات کو سونے سے پہلے ضرور صلح کرنا، پتہ نہیں اگلے دن آپ نے سوئے ہوئے سونے کے بعد اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا، یا اس نے اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا۔ میں آپ سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے رویوں کو دیکھ لیں، اپنے کردار کو دیکھ لیں، اپنی سوچ کو دیکھ لیں۔ اصلی اور نسلی شخص یا عورت یا مرد یا نوجوان اس کا پتہ چل جاتا ہے اس کے رویوں سے، اس کی گفتگو سے، اس کی بات چیت سے، جب وہ بولتا ہے، اور اس کے کردار سے۔ میرے اور آپ کے کردار سے پتہ چلنا چاہیے کہ میں اصلی ہوں کہ نسلی ہوں کہ نہیں ہوں۔ میں پرفیوم بہت لگاتا ہوں، لیکن جب میں لگاتا ہوں تو پتہ کیا سوچتا ہوں؟ پرفیوم تو میں لگا رہا ہوں، کہیں میرے کردار سے بدبو نہ آتی ہو، کپڑوں سے، چہرے سے تو شاید نہ آئے کیونکہ خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ آپ سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کا خیال رکھیں۔ موتی مالا جو لوگ پہنتے ہیں، ایک موتی اس کا گر جائے نا تو پھر وہ سارا ہار گرتا جاتا ہے۔ تو یرمیہ نبی کو خدا نے ایسے وقت میں چنا، اب وہ لوگوں کو اپنی زبان سے، اپنی گفتگو سے، اپنے رویوں سے مائل کرتا تھا، ان کو قائل کرتا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے اور آپ اپنے آپ کو درست کر لیں۔ لوگوں کو اپنی گفتگو کی وجہ سے، اچھے کردار کی طرف
مائل کرتا تھا، قائل کرتا تھا، اور لوگ مایوس بھی ہوئے، لیکن مستقبل کی امید اس نے لوگوں کو دے دی۔ کس کی وجہ سے؟ خدا کی وجہ سے۔ خداوند فرماتا ہے، خداوند فرماتا ہے، آپ مرد حضرات اپنے گھر میں چرواہے ہیں بھائی، اپنی پوری فیملی کو آپ نے فیڈ کرنا ہوتا ہے۔ سن لیں، ایک پادری کے لیے بھی چرواہے کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایک مذہبی لیڈر کے لیے بھی چرواہے کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایک سیاسی لیڈر کے لیے بھی چرواہے کا لفظ استعمال ہوا ہے، آپ کے لیے بھی چرواہے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس نے کہا ان چرواہوں پر افسوس جو میری چراگاہ کی بھیڑوں کو ہلاک اور پراگندہ کرتے ہیں۔ ہلاک بھی کرتے ہیں اور اونچی بولیں، پراگندہ بھی کرتے ہیں۔ پراگندہ کا کیا مطلب ہے؟ میں نے انتخاب صاحب کو ایک ویڈیو بھیجی تھی، ایک آدمی کو انہوں نے پکڑا، پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا اس نے، اور انہوں نے کہا بھئی تو لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا آپ نے۔ یہاں کی بات ہے، لاہور کی، دور کی بات نہیں ہے، آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں۔ کپڑے شپڑے بڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں، کام تو بڑا غلط کرتا ہے۔ لوگوں سے اس نے تھوڑے تھوڑے پیسے 300 400 روپے لیا ہوا تھا، ٹوکن دیا ہوا تھا کہ آپ کو راشن لے کے دوں گا، تو لوگ بیچارے 300-400 روپے دے دیتے ہیں، اور اس نے لاکھوں کٹھے کر لیے تھے۔ کتنے؟ اب لوگ اس کو کہتے ہیں بھائی راشن بھی لے کے آ، تو کسی نے شکایت کر دی، کیونکہ لوگوں کو کہتا تھا میں پاسٹر ہوں، اور جب وہ پکڑا گیا تو انہوں نے کہا ہاں بھائی تو کیا ہے پاسٹر؟ انہوں نے کہا یہ بائبل تو کھول کے پڑھ کے سنا۔ اس کو بائبل بھی نہیں پڑھنا آتی تھی۔ ایسے چرواہے ہیں اس وقت یہاں جنہوں نے گھروں گھروں میں، گلیوں گلیوں میں یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ میں اپنی ذمہ داری پوری کرنا چاہتا ہوں آپ کو بتا کے، تاکہ کل کو پھر آپ یہ تو نہیں نہ کہہ سکیں کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں، آگاہ نہیں کیا۔ یرمیاہ نے تو آگاہ بھی کر دیا، بتا بھی دیا، تنبیہ بھی کر دی، اور ایسے لوگ پراگندہ کرتے ہیں لوگوں کو۔ اب وہ ویڈیو اس طرح میں نے نہیں دیکھی، پوری دنیا نے دیکھ لی۔ کس کے نام پہ اس نے لوگوں کو لوٹا، فراڈ کیا؟ یسوع کے نام۔ میں کیا ہوں؟ اچھی بولو ذرا، میں کی بولیا کیا ہوں؟ پادری نہ کہنا، مجھے برا لگتا ہے، پاسٹر، ٹھیک ہے؟ اور وہ پکڑا گیا۔ پاسٹر بھی نہیں تھا وہ، صحیح، جس کو بائبل ہی نہیں پڑھنی آتی، وہ فراڈ لگا رہا تھا۔ آپ ایسے لوگوں سے بچیں، ایسے چرواہوں سے بچیں۔ لکھا وہ پراگندہ کرتے ہیں، بائبل میں لکھا ہے پراگندہ کرتے ہیں۔ اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا ان چرواہوں کی مخالفت میں جو میرے لوگوں کی چوپانی کرتے ہیں یوں فرماتا ہے کہ تم نے میرے گلہ کو پراگندہ کیا، ان کو ہانک کر نکال دیا اور نگہبانی نہیں کی۔ نگہبانی انہوں نے کیا کرنی؟ انہوں نے سیکھا ہی نہیں ہے نگہبانی کا، کہ نگہبانی کا مطلب کیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں نگہبانی کا مطلب جو یسوع مسیح نے بتایا ہوا ہے۔ یسوع مسیح نے نگہبانی کے بارے میں کہا کہ میں مسکینوں کو خوشخبری دینے آیا ہوں، اور قیدیوں کو رہائی دینے کے لیے آیا، اندھوں کو بینائی دینے کے لیے آیا ہوں، کچلے ہوئوں کو۔ تو ہمارے اس طرح کے جو 2 نمبری چرواہے ہیں نا، وہ آزادی کے بجائے لوگوں کو پھنساتے ہیں، انہی کو لوٹتے ہیں، انہی سے زیادتی کرتے ہیں، اور ہم اتنے بھولے والے لوگ ہیں کہ ہم ان کے سکنجے میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے اس گلہ کو آپ کو سن جان چرچ کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے بچیں۔ وہ لوگ لاپرواہی کرتے ہیں، انہیں اپنا مقصد ہوتا ہے، وہ لوگ خود غرض ہوتے ہیں۔ میں نے کبھی آپ سے کہا کہ آپ کتنی تنخواہ لیتے ہیں؟ کسی سے پوچھا ہو کبھی؟ بتائیں ذرا۔ یہ جو چرواہا ہے نا پاسٹر، وہ کہتا ہے اپنی سیلری صرف لے کے آئے، پوری کی پوری دہ یہ کھلا کے دینی ہے آپ نے ہمیں۔ میں مثال دے سکتا ہوں، نام لے سکتا ہوں، جگہ بتا سکتا ہوں۔ خود غرض، بے فکر بیڑیں بٹتی رہتی ہیں۔ وہ کبھی اس چرچ میں چلی جاتی ہیں، کبھی دوسرے میں چلی جاتی ہیں، کبھی تیسرے میں چلی جاتی ہیں، وہ بھٹکتی رہتی ہیں، انہیں ان کا فکر ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ان کی بیڑیں ہوتی نہیں ہیں۔ اب تو لوگ
सफ़र अच्छे जगह से करते हैं, लेकिन अब भी जो लोग बदामी बाग लारी अड्डे जाके सफ़र करते हैं ना, जब उनके हाथ में बैग देखना, कंडक्टर भागे आते हैं 2-3 कंडक्टर, वो किसी का बच्चा उठा लेते हैं, किसी का बैग उठा के अपनी बस की तरफ लेके चले जाते हैं। मकसद क्या होता है उनका? मेरी बस में बैठे। सुन भी रहे हैं कि नहीं, समझ भी आ रही कि नहीं? अगर मैं भी ऐसा करूं तो आपने मुझे मना करना है। बच्चा एक कंडक्टर उठा के अपनी तरफ ले जाता है, बैग कोई उठा के ले जाता है, ताकि हमारी आज कल हमारे यहाँ इस तरह हो रहा है। जब पास्टर ऐसे कर रहे हैं, भेड़ों को प्रगंदा कर रहे हैं, वो भेड़ें उनकी हैं भी नहीं है, वो भेड़ों की फिक्र नहीं करते, जिसकी वजह से आज इन चरवाहों पर गज़ब है खुदा का। यहाँ बाइबल में लिखा, पढ़े ज़रा इसी वाले में, वो सही तरह से निगहबानी नहीं करते। देखो मैं तुम्हारे कामों की बुराई तुम पर लाऊंगा, खुदा फरमाता है, पर मैं उनको जो मेरे गल्ला से बच रहे हैं तमाम ममालिक से जहाँ जहाँ मैंने उनको हाँक दिया जमा करूँगा, और उनको फिर उन गल्ला खानों में लाऊंगा, और फिसलेंगे नहीं बढ़ेंगे बल्कि, और मैं उन पर अपने ऐसे चौपान मुकर्रर करूँगा, उनको चराएंगे और वो फिर ना डरेंगे ना घबराएंगे ना गुम होंगे, खुदावंद फरमाता है। ऐसे लोगों से ग्रेज भी करें और ख़ुद भी सोच समझ कर कदम उठाएं। देख वो दिन आते हैं कि खुदावंद फरमाता है कि मैं दाऊद के लिए एक शाख, सादिक शाख पैदा करूंगा, और उसकी बादशाही मुल्क में इकबालमंदी, अदालत और सदाकत के साथ होगी। तीनों चीज़ों की कमी है आज पाकिस्तान में। अदालत भी सही नहीं होती, सदाकत से काम नहीं लिए जाते, इकबालमंदी भी नहीं है, सरफराजी भी नहीं है। अगर आप किसी को गिरा के सरफराज होते हैं तो वो सरफराजी नहीं है। इसीलिए खुदा का बंदा पौलुस रसूल इफिसस की कलीसिया को आगाह करता है। ज़रा गौर से देखें ये हवाला, इफिसियों वाला। चंद मिनट्स आपका लूँगा और ये आपको बताना चाहूँगा कि ये हवाला इफिसस का 13वां बाब, दूसरा बाब 13वीं आयत, मगर तुम जो पहले दूर थे, मैं और आप दूर नहीं थे। इफिसस की कलीसिया की बात हो रही है। मगर तुम जो पहले दूर थे, अब मसीह यीशु में, अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नज़दीक हो गए हो, करीब आ गए हैं मसीह को मानने पर, मसीह पर ईमान लाने से। अब ईमान है क्या चीज़? ईमान का मतलब है एतकाद रखना, किसी चीज़ पे भरोसा रखना, यकीन कर लेना, एतबार कर लेना। और ये जो ज़मीर है ना मेरा और आपका, इसका ईमान के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। ईमान में नेकनिजती का होना ज़रूरी है। ईमान में जब बगाड़ पैदा हो जाता है, बदनिजती से होता है, फिर लोग दहशतगर्द बन जाते हैं। पाकिस्तान में फिर दहशतगर्दी सर उठा रही है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, दहशतगर्द फिर आ रहे हैं। बेतकादी है जिसकी वजह से इंसान तखरीब कारी में पड़ जाता है। लेकिन मसीही लोगों के लिए बड़ी खूबसूरत बात मदर टेरेसा ने की है आप सब लोग के लिए। मदर टेरेसा कहती हैं कि हर शख्स, ख्वाह वो लियाकताबाद तल्ले का रहने वाला, मॉडल टाउन का रहने वाला, दिलकुशा का रहने वाला, जहाँ का मर्जी रहने वाला, वो इस काबिल है कि अपनी ज़िंदगी में कोई अजीम कारनामा सर अंजाम दे। अब आपने गौर करना है कि मैंने अभी तक कौन सा कोई अजीम कारनामा सर अंजाम दिया है या मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। वो कहती है कि जो लोग खुदा पर भरोसा रखते हैं वो अजीम काम करने के अहल हैं, और खुदा को उनकी लियाकत की ज़रूरत नहीं बल्कि शराफत की ज़रूरत है। खुदा को उनकी लियाकत की कि वो बड़े इंटेलिजेंट हों, उनकी शराफत की उनको ज़रूरत है। इसलिए खुदा का बंदा कहता है कि अब तुम उसके नज़दीक हो गए हो, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। दीवार भी कंक्रीट से बनती है, ईंटों से बनती है, लेकिन वो जुदा कर देती है। जबकि घर में कभी गड़बड़ हो गई, ख़ानदानों में एक घर में रह कहते विचकार की कर दो, दीवार बना दो। क्या बना दें?
अद्धा घर इधर अद्धा मेरे पास, दीवार बना ली, उन्हीं ईंटों से बनती है, उसी कंक्रीट से बनती है जो पुल बनाने वाली चीज़ होती है। मटीरियल एक जैसा है, पुल एक दूसरे को मिला देते हैं यहाँ से यहाँ, और दीवार एक दूसरे को जुदा करती है। आपने क्या बनना है? क्या बनना है? पुल बने, दीवार नहीं। बड़ी में मैंने लोगों को बताया कि मक्खी दो तरह की है, एक शहद की मक्खी है और दूसरी गंदी मक्खी। वाह 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 वाह, क्या बात है यार, मेरी क्वार बड़ी इंटेलिजेंट। एक शहद की मक्खी और दूसरी मक्खी क्या है? अब गंदी मक्खी का काम क्या है? वो गंदगी में बैठती है और जहाँ जाके बैठते हैं गंदगी फैलाती है। ऐसा इंसान जो यहाँ बैठा भी गलत बातें करता है और किसी और सोसाइटी में जाएगा वहाँ भी गंदी बातें करेगा, फिर तीसरी जगह जाएगा वही गंदी बातें करेगा। वो गंदी मक्खी है। मैंने और आपने गंदी मक्खी नहीं बनना। शहद की मक्खी अच्छी जगह पे जाके बैठेगी, फूलों के बैठेगी, उनका रस चूसेगी और फिर आके शहद ही बनाएगी, उगलेगी। शहद की मक्खी बने। आपके रवैये में, आपकी गुफ्तगू में मिठास होनी चाहिए। मीठी ज़बान हड्डी को भी तोड़ देती है। इसीलिए यरमिया नबी उनको कायल भी कर लेता है, अपनी अच्छी गुफ्तगू से मायल भी कर लेता है, और खुदा का बंदा कहता है चुनाचे उसने अपने जिस्म के ज़रिए से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे मौकूफ़ कर दी है, ताकि दोनों से आपस में एक दूसरे से एक नया इंसान पैदा करके सुलह हो जाए। इंसानियत अहम चीज़ है। आज के दौर में, जिस दौर में से मैं और आप गुज़र रहे हैं, ये दौर खुद गर्जी का दौर है। इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है कि आप कलाम मुक़द्दस की इन सच्चाइयों को अपनी ज़िंदगी में जड़ पकड़ने दें, क्योंकि लिखा और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर उसके सबब से दोनों एक तन बनाकर खुदा से मिलाए, और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे उन्हें जो नज़दीक थे दोनों को सुलह की खुशखबरी दी, क्योंकि उसी के वसीले से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। ये हर इतवार आप शायरबानी की तरतीब की किताब में पढ़ते हैं। हमारी जो रसाई है उस तक, उसके खून और उसके बदन के वसीला से होती है। इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है कि खुदावंद यीशु मसीह जो मेरा और आपका निजात दहिंदा है, जो मेरी और आपकी फ़िक्र करता है, मुझे और आपको संभालता है, मुझे और आपको नया बना देता है, जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। पुरानी चीज़ें जाती रही, देखो वो नई होगी। आएँ आज से हम अपने रवैयों को, अपनी गुफ्तगू को, अपनी सोच को तब्दील करते हुए दूसरों के लिए बरकत का सबब ठहरें, ताकि लोग जानें कि हम असली हैं, नस्ली हैं, नकली नहीं हैं, मसीह पर ईमान रखने वाले हैं, खुदा के फरजंद हैं, अबलीस के फरजंद नहीं। जो अबलीस के फरजंद होते हैं वो जुदाइयाँ पैदा करते हैं, जो खुदा के फरजंद होते हैं वो दूसरों के लिए बरकत, खुशी, राहत और तसल्ली का सबब ठहरते हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप करने के लिए, क्योंकि एक चरवाहा हमेशा मज़लूम की मदद करता है। मुझे और आपको भी इस दुनिया में रहते हुए मज़लूम इंसान की आवाज़ बनने की ज़रूरत है, कमज़ोर की आवाज़ बनने की ज़रूरत है। और अपने जिस्मों को नासिक को रानी के लिए पेश करें, तो जिसका पाप को खरीदा है या से जोड़ियाँ पकड़े जाए और मेरे नाम से खिलाफ देते मांग के तेरे प्यारे बेटे अपने बताओ यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन।
कदूस आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि तूने हम सबको ये मौका बख्शा कि हम अपने हदिया नजराने शुक्रगुजारी और दरख्वास्तें मनाजातें तेरे हुजूर रख सकें। अपना हाथ बढ़ा इन हदियों की तकदीस कर, हम सबको भी और इस हदिये को भी अपने हुजूर कबूल फरमा, तेरे जलाल के लिए सर्फ हो, क्योंकि अब आप तेरे दिए में से ही हम तुझे लौटाते हैं। तो अपने लोगों की शुक्रगुजारी को, दरख्वास्तों को अपने हुजूर कबूल फरमा, इसके जाने वाले वक्त में ढेरों खुशियाँ दे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। जमात बैठ जाए, वाली थोड़ा कम करें ताकि ये हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से आई यीशु की रूह बाप के पास हम सबकी रिसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अपने दिलाल में बाला पर लगाओ। हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदावंद मुक़द्दस बाप, कादिर मुतअल्लिक़ और अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात हिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। डायसिस ऑफ रायबंड के लिए, बिशप ऑफ रायबंड के लिए, तमाम खादमों के लिए, तमाम मसीहियत के लिए, तमाम इख्तियार वाले लोगों के लिए, सेंट जॉन्स चर्च की कलीसिया के लिए, एक एक ख़ानदान के लिए जो पाकिस्तान में हैं, जो बैरून मुल्क हैं, एक एक घराने के लिए, एक एक शख्स के लिए, एक एक ज़िंदगी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फ़रिश्तों और मुकर्रब फ़रिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हम्द व ताज़ीम करते हैं और हमेशा भी तेरी सताइश करते हैं। सब बोले आसमान और ज़मीन तेरे जलाल में ममनून है। ऐ खुदावंद ताला, तेरा ही जलाल मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आया है और आने वाला भी है, आलम वाला पर होशना। वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त के सबब जो इंसान की तरफ अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने इस पर अपने आप को एक ही बार नज़र चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं। तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, हाजिर जमात पर रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर, चरवाहों पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, जंगज़दा लोगों पर रहम कर, हम सब पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना हूँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी इसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया, कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। आमीन। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरे जीतने का इकरार करते हैं, हम तेरी दूसरी आमद का इंतजार करते हैं। ऐ मसीह, तेरा ही जलाल। जिस तरह हमारे मुन्नजी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया और हमें सिखाया, आए हम सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आए हम खुदावंद के मेज़ के पास आने की दुआ मिल कर कहें, ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहों और बड़े रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए आए करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएँ
اور اس کا خون اس وجہ سے پئیں کہ ہمارے گناہ زدہ جسم اور روحیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون سے پاک صاف کیے جائیں اور ہم اس میں اور وہ ہم میں ہمیشہ بسے۔ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں فی الحقیقت مسیح کے بدن کی شراکت ہے۔ آئے خدا کے برے تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے برے یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے برے یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ آئے ہم سب بھی ایک دوسرے کو اطمینان کی اور تسلی کی دعا دیں اور کہیں کہ خداوند تمہیں اطمینان عطا فرمائے، خداوند تمہیں برکت دے اور خداوند آپ کی حفاظت کرے۔ ہم خدا کے خادم ہوتے ہوئے آپ سب کو دعوت دیتے ہیں، آپ بڑی ترتیب کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شرکت کے لیے روحانی تازگی کے لیے آئیں۔ سے مسیح کے بدن اور خون کے پاک ساکرامنٹ میں شریک ہوئے ہیں، تو آؤ ہم شکر گزاری کریں۔ قادر مطلق خدا ہمارے آسمانی باپ، تو جس نے ہمیں اپنے عزیز بیٹے یسوع مسیح ہمارے خداوند میں بطور اپنے فرزند قبول کر لیا ہے اور ہمیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون کی روحانی خوراک سے سیر کیا ہے اور ہمیں گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ دیا ہے، ہم ان بخششوں کے لیے جو بیان سے باہر ہے تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنی روح اور اپنے جسم سمیت تیرے حضور نظر گزرانتے ہیں تاکہ پاک اور زندہ قربانی ہو جو ہماری معقول عبادت ہے۔ ہمیں یہ فضل بخش تاکہ ہم اس جہان کے ہم شکل نہ بنیں بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جائیں اور یوں تیری نیک اور کامل مرضی سیکھیں اور اس جہان میں اسی طرح تیری فرما برداری کریں کہ آخر میں ہم تیری آسمانی بادشاہی میں تیرے سب مقدسوں سمیت خوشی منائیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو تیرے اور قدس کے ساتھ واحد خدا عبدالبا جیتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالباد ہمارے خدا کی ہو، آمین۔ خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دل اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھے اور قادر مطلق خدا باپ، بیٹے اور اس کی برکت ہم سبوں کے ساتھ، ہم سب کے تمام عزیز و اقارب، رشتہ داروں، بہن بھائیوں، بچوں، بزرگوں، دوستوں، ہمسایوں، خدا کے خادموں کے ساتھ، غم زدہ لوگوں کے ساتھ، جنگ زدہ لوگوں کے ساتھ، سیلاب زدگان کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے